Today we are in Ponda Taluka on a Shivkalin fort built by Sambhaji Maharaj himself, Mardangarh. Today we don't find much mentions about this fort in the history books of Goa. But this fort has a very significant role in the history of Goa. So in today's video, let us know about the fort Mardangarh. Hidden in plain sight, rises a hill nearly 200 meters tall. At its summit lies the forgotten fortress of Mardangarh, a silent witness to centuries of battles and betrayal. Today, the forest guards its ruins. A climb that takes less than an hour, yet transports you back more than 300 years. This is the highest hill in the region. From here, one can command the entire Fonda Prant, just as Marathas once did when Mardangarh stood as their shield against the Mughal and the Portuguese. The very name Mardangarh derives from the word Mardan and Garh, where Mardan means to kill and Garh means a mountainous fort. The translation of Mardangarh is the fort which can destroy the enemy, and this name was justified by the Marathas in later years. A fort that destroyed those who dared to challenge it. The story of Mardangarh begins with a war. In 1683, the Portuguese Viceroy Conde de Alvora marched upon the Bhuikot of Fonda, armed with powerful modern cannons. Inside the fort stood the legendary Maratha commander Yesaji Kank, a trusted aide of Chhatrapati Shivaji Maharaj and chief of Maratha infantry. The battle was fierce. Cannon fire thundered, swords clashed, and blood stained the soil. Even Chhatrapati Sambhaji Maharaj himself came to Fonda to lead the Marathas in their desperate defense. Marathas won. The fort was saved, but victory came at a heavy price. Yesaji Kank's son, Krishnaji Kank, fought like a lion and laid down his life on the battlefield. With this, Sambhaji Maharaj made a historic decision. The old Bhuikot of Fonda, which was vulnerable to enemy cannon fire, was demolished. And on the towering hill nearby, he built a new fortress, Mardangarh. संभाजी महाराजांनी सन 1683च्या फोंड्याची जी त्यांची मोहीम झाली की जी पोर्तुगीजांनी फोंड्यावर जे आक्रमण केलेलं होतं ते परतवून लावण्यासाठी संभाजी महाराजांनी फोंड्याच्या बचावासाठी आले. त्यावेळेस म्हणजे नोव्हेंबर 1683 मध्ये मर्दनगड अस्तित्वात नव्हता. त्यावेळेस फोंड्याचा किल्ला म्हणजे कोट, जो आज फोंडा जो खाली शहर आहे त्या फोंडा शहरात जो वरचा बाजार आहे पंडितवाडा आहे आणि त्याच्या बाजूलाच कोट किंवा कोटात असा जो भागच आहे त्या भागामध्ये हा फोंड्याचा कोट होता. हा भुईकोट किल्ला होता. आणि संभाजी महाराजांनी पोर्तुगीजांना तिथनं हाकलून लावल्यानंतर त्यांना एक कळालं की हा फोंड्याचा कोट हा खालच्या भागात आहे आणि त्याला चारही बाजूनी डोंगर आहेत. त्यामुळे हा कोट तोफा आणि बंदुक्यांच्या माऱ्याला हा संरक्षणास उपयुक्त नाहीये. म्हणून त्यांनी त्याच वेळेस निर्णय घेतला की फोंडा शहराच्या उंच भागात नवीन गड बांधायचा आणि त्यांनी तो फोंड्याचा कोट काढला आणि इथं उंच जागेवर फोंडा शहरालाच लागून असलेल्या या उंच टेकडीवर हा नवीन गड बांधला. त्या गडाला नाव दिलं मर्दनगड. And this is how the fort of Mardangarh was born. Chhatrapati Sambhaji Maharaj named it Mardangarh, the fort that destroys the enemy. History without proof is like a story, and when we speak about the Maratha legacy of Goa,
the evidence are not optional, they are essential. So the question is, what proof do we have that Chhatrapati Sambhaji Maharaj built this fort Mardangarh? We have not one but three contemporary proofs that Sambhaji Maharaj himself built the fort of Mardangarh. First proof, a letter dated 13th November 1683. The Portuguese viceroy Conde de Alvora writes to Siddhi Yakut Khan confessing that Sambhaji Maharaj knew the old Fonda fort could not withstand cannon fire, and so he demolished it to build new one. Second proof, an English report from 6th December 1683. The Karwar English Factory writes to the Surat Council recording that Sambhaji Maharaj had pulled down the Fonda fort and built another nearby, naming it Mardangarh. Third proof is a travel account of Italian traveller Gamele Carreri, who visited Goa in 1695. He wrote, 12 years ago, Conde de Alvora attacked Fonda fort and breached its walls. So, Sambhaji Maharaj demolished it and with its stones raised another called Mardangarh. Three independent sources, Portuguese, English and European, all pointing to the same truth. Mardangarh was the creation of Chhatrapati Sambhaji Maharaj. After the tragic death of Chhatrapati Sambhaji Maharaj in 1689, the Maratha Empire was thrown into turmoil. This instability rippled across the Konkan, and Goa was no exception. The power vacuum shook the Fonda Prant, and with it, the newly built Mardangarh fort also fell into uncertainty. महाराजांच्या मृत्यूनंतर काही काळ एक 15 ते 20 वर्ष हा खूप अस्थिर राजकारणाचा गेलेला आहे. म्हणजे काही काळ हा भाग मोगलांनी जिंकून घेतला, परत सौंदेकरांनी जिंकून घेतला आणि याच काळात सन 1696 मध्ये छत्रपती राजाराम महाराजांनी हा संपूर्ण भाग हा सौंद्याचे राजे त्यांना हा भाग जहागीर म्हणून दिला आणि पुढे हा भाग शाहू छत्रपतींच्या काळामध्ये सौंदेकरांकडे जहागीर म्हणून छत्रपतींचे जहागीरदार म्हणून हा पुढे कंटिन्यू त्यांच्याकडे राहिला. या मधल्या काळामध्ये इथं फोंड्याच्या ह्याच्यामध्ये अनेक लढाया झालेल्या आहेत. म्हणजे सावंतवाडकरांनी मोगलांकडनं हा किल्ला जिंकताना लढाई झालेली आहे. परत हिंदूराव घोरपडे जे छत्रपती राजाराम महाराजांचे ताराबाईंचे सरदार होते, त्यांनी हा परत मोगलांकडनं जिंकून घेतलेला आहे किंवा सौंदेकरांना हा परत हस्तांतरित झालेला आहे. असा हा इथं सगळा इतिहास घडलेला आहे. पुढे हा सौंदेकरांकडं छत्रपतींचे जहागीरदार म्हणून हा भाग सौंदेकरांकडे गेला आणि पुढे हा छत्रपती सौंदेकरांकडेच राहिला. परंतु ह्या जो भाग छत्रपतींनी सौंदेकरांना जहागीर दिलेला होता त्यात एक अट होती किंवा तो जहागीर ज्या बदल्यात दिली होती की ती 25,000 वार्षिक खंडणी ही छत्रपतींना द्यायची आणि पुढे छत्रपतींचा कारभार हा पंतप्रधान म्हणजे पेशवे सर्व बघायला लागल्यानंतर पुढे काही काळानंतर म्हणजे जवळपास 40 वर्षानंतर सौंदेकर हे पेशव्यांना ही वार्षिक खंडणी देऊ शकले नाहीत. ती अनेक वर्षाची खंडणी बाकी राहिली होती. त्यामुळे नानासाहेब पेशव्यांनी त्या पैशाची वारंवार सौंदेकरांकडे मागणी केली तर ती पैसे सौंदेकर देऊ शकत नव्हते. तर त्या बदल्यात सौंदेकरांनी हा फोंडा महाल फोंडा तालुका मर्दनगडासह तो या पैशाच्या बदल्यात परत तो पेशव्यांना म्हणजे मराठा यांना दिला. As soon as the Portuguese viceroy Conde de Alva learned that the Peshwas were taking possession of the Mardangarh, he prepared to strike. पोर्तुगीजांना एक भीती वाटायला लागली की कारण हा भाग सौंदेकरांकडे असल्यामुळं त्यांना तो सुरक्षित वाटत होता. कारण सौंदेकर राजा हा छोटा राजा होता, त्याची ताकद फार कमी होती आणि जर आता मराठा साम्राज्याची सीमा इथं फोंड्याला आली तर अगदी म्हणजे त्यांची पोर्तुगीजांची राजधानी जुने गोवा शहर हे त्याला लागू नये. त्यामुळे त्यांना अनेक भीती होती.
कारण याच्या अगोदर वसई मोहीम असेल किंवा संभाजी महाराजांच्या ज्या मोहिमा झाल्यात त्यामध्ये पोर्तुगीजांच्या साम्राज्याला बऱ्याचदा प्रचंड धोका निर्माण झालेला होता. असाच पुढेही उत्पन्न होईल त्यासाठीच पोर्तुगीजांनी हा फोंडा जिंकण्याचा निर्णय घेतला. By 22nd June, he marched with a massive army armed with the latest European cannons. On 28th June 1756, the Portuguese encamped near the Kapileshwari temple and unleashed their artillery against Mardangarh. But inside the fort stood a fearless Gadkari, Yesaji Ram Joshi Hoprikar. With just 400 Maratha warriors, armed only with swords and shields, he launched a daring counterattack. In a surprise Ganimikawa-style raid, the Marathas stormed the Portuguese camp. 14 officers were cut down, and in the chaos, the viceroy himself was slain. The death of their commander shattered Portuguese morale. Their cannons fell silent, their armies retreated, and on that day, Mardangarh delivered one of the greatest Maratha victories in Goa's history. दिवसानंतर पोर्तुगीजांकडनं एक पांढरा झेंडा घेऊन एक पोर्तुगीजांचा दूत फोंड्यामध्ये आला आणि त्यानं येसाजीराव हुपरीकरांना एक विनंती केली की आमचे गव्हर्नर साहेब हे गायब आहेत, तर त्यांना शोधण्यासाठी मदत करा. तर येसाजीराव हुपरीकरानं मग आपली माणसं पाठवली आणि ज्या भागात लढाई झाली त्या भागात त्या पोर्तुगीज गव्हर्नरचा शोध घ्यायचा प्रयत्न केला. त्या ढवळीच्या त्या रानामध्ये त्या कोंदी आलचं प्रेत तिथं सापडलं की त्या लढाईमध्ये स्वतः गव्हर्नर कोंदी आल हा मारला गेला. लढाईमध्ये मराठ्यांनाही कळलं नाही की आपण कोणाला मारतोय. त्यांनी खास पोर्तुगीजांचा गव्हर्नर कोंदी आलला तिथं मारलेलं होतं आणि मग नंतर त्याचं सन्मानानं मराठ्यांनी त्याचं प्रेत हे पोर्तुगीजांकडे पाठवून दिलं. अशा प्रकारे एका प्रकारे पोर्तुगीजांचा आशियातल्या राजधानीतला प्रमुख, ज्याला गव्हर्नर किंवा विसराई म्हटलं जायचं, त्याला या मर्दनगडाच्या पायथ्याशी मराठ्यांनी लढाईमध्ये ठार मारलेला आहे. एका प्रकारे मर्दनगड म्हणजे दुष्टांचा संहार करणं हे नाव या मर्दनगडाचं त्यावेळेस सार्थक झालेलं आहे. But the glory of Mardangarh was not destined to last forever. सन 1761 मध्ये पानिपतच्या लढाईमुळे मराठा साम्राज्याला एक जबरदस्त धक्का बसला आणि त्याचा पुढे फायदा दक्षिण हिंदुस्थानात पोर्तुगीज आणि हैदरानं घेतला. हैदरानं उत्तर कर्नाटक हा मराठ्यांचा प्रदेश जिंकण्यास सुरुवात केली आणि त्या हैदराला थोपवण्यात मराठ्यांची सर्व शक्ती तिथं पणाला लागली. याचा फायदा घेत पोर्तुगीजांनी सन 1763च्या मे महिन्यामध्ये फोंडा प्रांत जिंकण्यास त्यांनी मोठी तयारीनिशी इथं फौज पाठवली. In May 1763, a massive Portuguese force of 700 soldiers led by Bispo de Halicarmasso advanced on Fonda. They were joined by Narbanaik Prataprao Sardesai with 70 of his men and Juba Sabnis of the Savantwadikar Bhosles with another 500 troops. The enemy gathered once again near the Kapileshwari temple and together they laid siege to the Mardangarh. Inside the fort, about 700 Maratha soldiers stood ready. But due to bribe of rupees 14,000 to 28,000 Ashrafis, 150 of them defected, weakening the defense. Still, for 13 long days, the remaining warriors resisted with unmatched courage. This archival record shows how arrangements of cannons and mortars was done during this war. Yet, Mardangarh's greatest enemy was not cannon or a sword. It was thirst. With water supplies exhausted, the defenders had no choice. On the 14th day, they raised the white flag. On May 31st, 1763, the terms of surrender were finalized. The very next day, the Portuguese flag flew over Mardangarh. तर पोर्तुगीजांनी हा मर्दनगड पुढे 27 दिवस सुरुंग लावून उद्ध्वस्त केला.
पोर्तुगीजांनी मर्दनगड उद्ध्वस्त करण्याचं कारण दिलंय. कारण पोर्तुगीजांनी त्या काळात म्हणजे प्रांत फोंडा जिंकून घेतल्यानंतर मर्दनगड उद्ध्वस्त केला, उसगावचा किल्ला उद्ध्वस्त केला, सांग्याचा किल्ला उद्ध्वस्त केला, कुंकळीचा किल्ला उद्ध्वस्त केला. अशा प्रकारचे इकडचे सर्व किल्ले त्यांनी उद्ध्वस्त केले. याचं कारण पोर्तुगीजांनी जे दिलंय की पुढेच्या काही काळानंतर जर मराठ्यांनी ह्या भागावर परत पोर्तुगीजांविरुद्ध आक्रमण केलं तर ते कुठं करणार, तर किल्ल्यांवर करणार. मराठ्यांनी हा भाग जिंकल्यानंतर त्याचं आश्रयाचं स्थान कुठलं असणार, तर हे गडकोट असणार आहे. त्यामुळं ह्या भागातील त्यांनी सगळे गडकोट पोर्तुगीजांनी उद्ध्वस्त केले. त्यातला हा मोठा ऐतिहासिक असणारा मर्दनगड पोर्तुगीजांनी 27 दिवस सुरुंग लावून पूर्णपणे उद्ध्वस्त केला. Today, Mardangad survives only in memory and in the pages of history. फोंड्याचा किल्ला कसा होता ह्याचं जर लगेच बघायचं झालं ना तर सन 1763 पोर्तुगीजांनी ज्यावेळेस हा किल्ला जिंकून घेतला त्यावेळेस जी लढाई झाली त्या लढाईचं पोर्तुगीजांनी एक चित्र किंवा एक मॅप म्हणूया आपण तो काढून ठेवलेला आहे. आणि त्याच्यामधनं हा मर्दनगड कसा होता त्याचा अंदाज येतो. एक साधारण 2 त्याच्या टप्प्यामध्ये तटबंदी आहे. मी आता जिथं उभा आहे त्या ठिकाणी जो निशाणाचा बुरुज आहे तोही त्या चित्रामध्ये दिसतोय. हा टेकडीवर हा असणारा किल्ला एक 2 भागामध्ये त्याची तटबंदी आणि बुरुज असा असणारा हा भाग आहे. इकडं फोंड्याच्या दिशेला म्हणजे उत्तर दिशेला त्याचा तिकडं दरवाजा असणार आहे आणि तिकडं खाली उतरायला फोंडा शहरात आज आपण जे शांतीनगर किंवा जिथं वन खात्याचं कार्यालय तिकडं खाली त्या बाजूला त्याचा दरवाजा असणार आहे. Today, on Mardangad, only fragments remain. A few broken walls of fortification, a dried well, scattered ruins, the foundation of lost structure. Among them lie shattered pieces of Goan-style roof tiles, the collapsed bastion, and the faint remains of a small Bhavani temple. From time to time, locals have unearthed cannonballs buried in its soil, silent witnesses to the battles one fought here. At the base of this hill stands the temple of Gadeshwar, the protecting deity of the fort. It is said the very name Gadeshwar comes from the word Gad, meaning fort. Even today, few locals climb these rugged paths, not just to visit but to preserve what little remains of Mardangad. आणि माझ्या लहानपणाक हांव 6th स्टँडर्ड आसतना भुरग्यां बरोबर वयर येयल्लो की हांगा किल्लो आसा म्हणून पळोवपाक. ते बरोबर आमी खेळटा खेळटा सगळे आमी फिरून गेले पूण विशेश कांय दिसलें ना पूण गडाची आमकां पांयां आनी रचना सगळें दिसली आमकां. आनी मागीर आमी गेले उपरांत मागीर केन्ना केन्ना परत येताले वयर पूण आमकां विशेष जागृती आनी ज्ञान नासले कारणान आमकां कांयच ना आमी बेश्टे पळोवन वयताले. मागीर जशें संभाजी महाराजाचें हें स्थान म्हणून तेणी बांदलेलो किल्लो 1980 उपरांत केन्ना तरी 1680 उपरांत तेजेर आमकां जागृती जाली आनी ते परत परत आमी येवपाक लागले आनी येयले उपरांत येतना आमी हांगा येवन पुजा बी करपाक लागले. येयल्ल्या फावटी पुजा करप आमी हांगा येवन स्थानाची. आनी आमी इतिहास प्रेमी आसले कारणान आमकां संभाजीचें आनी शिवाजीचें खूब प्रेम आसा आवड आसा. त्या कारणान आमी कोणी वयर येता म्हणल्यार आमी काडून आमी दाखयतात आनी तांकां सगळी इतिहास म्हायती सांगतात. Mardangad is not just forgotten ruins on a lonely hill. It is a silent witness to Maratha courage and bravery of unsung warriors like Yashaji Ram Huprikar. Now it's high time Goa government should declare Mardangad as protected site and preserve it before it is lost forever.